जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन भज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन भज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। श्रीरावनचारी यमुनतीरा मनचारी। श्रीरावनचारी यमुनतीरा मनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन भज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। श्रीरावनचारी यमुनतीरा वनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. निकल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकल गौर हरि बोल Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. निकल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकल गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. Invocation prayer Sodam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदाङ्कितम्. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्. मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् हरे कृष्ण. So last week మనం 10th chapter start చేసాం కదా, అబ్సల్యూట్ ద ఆపులెన్స్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్. సో ఏమైనా సమ్మరైజ్ చేస్తాం అంతక పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? చేస్తా ప్రభుజీ. భగవద్గీత 10వ అధ్యాయము భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్తో ఇలా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీకు ఇదివరకు చెప్పిన దానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని చెప్తాను, విను, దీనివల్ల నీకు ఇంకా లాభం చేకూరుతుందని చెప్పాడు. వ్యాసదేవుని తండ్రి పరాశరముని భగవాన్ గురించి డెఫినేషన్ ఇలా ఇచ్చాడు, షడైశ్వర్యాలు, సంపూర్ణమైన బలము, ఐశ్వర్యము, యశస్సు, జ్ఞానము, సౌందర్యము, వైరాగ్యము, ఇవి కలవాడే భగవాన్ అని డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. భగవాన్ చాలా అవతారాలు ఎత్తాడు, కానీ అన్ని అవతారాల్లో కూడా కొన్ని ఐశ్వర్యాలనే చూపెట్టాడు. కానీ కృష్ణ అవతారంలో మాత్రము సంపూర్ణంగా ఐశ్వర్యాలను చూపెట్టాడు. అందుకే కృష్ణ అవతారం చాలా గొప్పదని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారణుడు. దేవతలు, మహర్షులు కూడా ఆయన గురించి తెలుసుకోలేరు. మరి మానవ మాత్రములైన మనం ఎలా తెలుసుకోగలము? ఓన్లీ భక్తియుత సేవ ద్వారానే
మనము తెలుసుకుంటాము. ఇంకోటి శ్రీకృష్ణుడు అజుడు, ఆదిరహితుడు, సకల లోకాలకు ఆయనే ప్రభువు అని తెలుసుకున్న వాడే, మానవుల్లో భ్రాంతి లేని వాడే తన పాపాల నుండి విముక్తుడు అవుతాడు ప్రభుజీ. జీవుల మంచి చెడు గుణాలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుని ద్వారానే సృష్టించబడ్డాయని కూడా ఒక పాయింట్ తెలుసుకున్నాము. మళ్ళీ దేవదేవుణ్ణి మూలశక్తి నుండి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించాడు. బ్రహ్మదేవుని నుండి సప్త ఋషులు, అంతకుముందు 4 ఋషులు, 14 మనువులు జన్మించారు. ఈ మనువులు నుంచి సకల ఈ లోకాలలోని జీవులందరూ సృష్టించబడ్డారని తెలుసుకున్నాము. మళ్ళీ ఆల్ మెటీరియల్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్ అన్నిటికీ శ్రీకృష్ణుడే మూలము. సమస్తము శ్రీకృష్ణుడి నుండే ఉద్భవిస్తాయి. దీనిని పరిపూర్ణంగా ఎరిగిన వాళ్ళు మాత్రమే భక్తియుత సేవ చేస్తూ హృదయపూర్వకంగా నన్ను పూజిస్తారని కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. విశుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారని కృష్ణుడు అంటున్నాడంటే, ఎప్పుడు నా అందే మనసు లగ్నము చేస్తారు, వారి జీవితాలు నా సేవకే అంకితం చేశారు, వారు భక్తుల సాంగత్యంలో పరస్పరము నా గురించే వాళ్ళు చర్చించుకుంటారు, అందులోనే వాళ్ళు గొప్ప సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతారు అని తెలుసుకున్నాము. చైతన్య చరితామృతంలో శ్రీ చైతన్యులు ఇలా చెప్పారు, భక్తియుత సేవ అంటే ఏంటంటే ఒక బీజము నాటితే వృక్షం ఎలా అవుతుందో, భక్తి అనే బీజాన్ని జీవుల్లో నాటితే వాళ్ళు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని వాళ్ళు నిరంతరము శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తూ నీళ్ళు విత్తనానికి మన నీళ్లు పోస్తే ఎట్లా వృద్ధి అవుతుందో, ఈ హరినామ సంకీర్తన ద్వారా వారి హృదయంలో ఈ భక్తి లత అని పేర్కొన్నారు ప్రభుజీ. ఈ పారాగ్రాఫ్ నాకు చాలా నచ్చింది ప్రభుజీ. భక్తి లత అనే లతను నాటుతారు, ఇది వృద్ధి చెందుతుంది ప్రభుజీ. ఈ హరినామ సంకీర్తన ద్వారా నిరంతరము వృద్ధి చెంది అది ఎలా వెళ్తుందంటే భౌతిక విశ్వ ఆవరణను దాటి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చెందుతుంది. అది ఎక్కడికైతే బ్రహ్మజ్యోతి వెలుగులోకి ఫస్ట్ ప్రవేశిస్తుంది లత. తర్వాత పెరిగి మళ్ళీ గోలోక ధామానికి కూడా వెళ్తుంది, వెళ్ళి శ్రీకృష్ణుని పాదాల దగ్గరికి వెళ్తుంది. శ్రీకృష్ణ పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే ఆ భక్తియుత సేవ సంపర్కం అవుతుంది ప్రభుజీ, అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. అంతవరకు అవదు అని తెలుసుకున్నాను ప్రభుజీ. భగవంతుని ఇక్కడ మంచి పాయింట్ ఇచ్చిండ్రు ప్రభుజీ, నీళ్లు లేనిదే చేప జీవించలేదు కదా ప్రభుజీ. అలాగే అటువంటి స్థితిలో భక్తుడు భగవంతుని సంపర్కంలో నిజంగా దివ్య గుణాలను పొందుతాడు. భక్తియుత సేవ లేనిదే భక్తుడు జీవించలేడని నేను అనుకుంటున్నా ప్రభుజీ. నీళ్లు లేనిది చేప జీవించినట్టు భక్తియుత సేవ లేనిదే భక్తుడు కూడా జీవించలేడని అనుకుంటున్నా ప్రభుజీ. ఇవన్నీ చెప్తాడన్ను. నిరంతరము నన్ను సేవించే వాళ్ళను, నాకు అంకితమైన వాళ్ళు దేని ద్వారానైతే నన్ను చేరుకోగలరు, నేను వారికి అది దారి చూపెడతా అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడంటే, నీవే దేవదేవుడు, పరంధాముడు, అన్ని నీవే అని నేను గుర్తించాను అని మనం తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. దానవులు నీ గురించి తెలుసుకోలేరు అని కూడా అర్జునుడు చెప్తాడు ప్రభుజీ. నీ అంతరంగ శక్తి ద్వారానే నిన్ను ఎరగగలవని లాస్ట్ మనం 15th శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏమైనా తప్పులుంటే క్షమించండి ప్రభుజీ. అంతగా చాలా మంచి సమయం, నువ్వే టీచర్ నాకు. ఇంత మంచి చెప్పినావు. ఈ భక్తులుగా చాలా నచ్చిన ప్రభుజీ, మనం అట్లా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలేమో అని. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం కదా నిరంతర సాధన అంటే, నాకు ఇదే రాత్రి సుబ్బారావు ప్రభు చెప్పింది. నేను మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్స్ చదువుతున్నాం ప్రభుజీ, చదువుతున్నాం కానీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తేనే అది అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ మొత్తం. అది
కరెక్ట్. అది భక్తిలతా బీజం అనేది కూడా నాకు కూడా బాగా గుర్తుంది. అంటే నేను ఫస్ట్ హ్యాబిట్స్ టెంపుల్లో ఉన్నప్పుడు మా టీచర్ కూడా అదే చెప్పాడు. అంటే అది మనం నీళ్ళు పోసిన కొద్దీ హరినామ సంకీర్తన తోటి అది మన ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ కూడా క్రాస్ అయ్యి మరి ఆ, విరాజ రివర్ ఉంటుంది, అది కూడా క్రాస్ అయ్యి గోలోక వృందావన్ పోయి అక్కడ కృష్ణుడి దగ్గర షెల్టర్ తీసుకుంటాను. అంటే మనకు కనబడదు ఇవన్నీ, కానీ కాకపోతే ఆ వైబ్రేషన్స్ అట్లా పోతుంటాయి అనమాట. సో ఈవెన్ లైక్ మనం హరినామ సంకీర్తన కూడా ఇక్కడిది కాదంటారు. హరినామ కూడా గోలోకం నుంచి వచ్చింది, అది మనకి ఇక్కడ ఇక ఈ భూలోకంకి వచ్చింది అనమాట. సో అందుకే ఇది మనకి చాలా సటల్ సూక్ష్మమైన అనమాట. ఇది మనకి కనబడదు, కానీ కాకపోతే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట, వైబ్రేషన్స్. చాలా మంచి. అవును ప్రభుజీ, ఇదొక్కటి కూడా మన ఈ హరినామ సంకీర్తన కూడా భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినప్పుడే భక్తుడు పూర్తిగా భగవత్ సేవలో లగ్నం అవుతాడని, భగవంతుని సంపర్కం లేనప్పుడు అతడు నీళ్లు లేని చేపలాగా అయిపోతాడని. ఈ పాయింట్ మాత్రం చాలా నచ్చింది ప్రభుజీ. అది భగవంతుని పాద పద్మాలకు మన హరినామ సంకీర్తన చేరినప్పుడే అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందేమో కదా ప్రభుజీ. ఇంకో పాయింట్ అన్న తెలుసా, భక్తి అంటే భక్తి అన్నప్పుడు సేవకుడు ఉండాలి, మాస్టర్ ఉండాలి, ఇంకా ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి. సో అందుకే లైక్ నిరాకారవాదులు ఎవరు భక్తులు కాని వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఈ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఆ మూడు ఉండాలి, ఒక భగవంతుడు ఉండాలి, సేవకుడు ఉండాలి, ఇంకా సేవ ఉండాలి. ఏం సేవ? సో అది భక్తిలో మనము చేస్తున్నప్పుడే మనకి అర్థమవుతుంది అంట సేవ గురించి, అండ్ ఆ రుచి కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకే నిరంతర సాధన అన్నారు కదా ప్రభుజీ. ఏదో మనం నామకే వాస్తే చేస్తే అది ఎప్పుడు చేరుకోవాలి ప్రభుజీ? చేరుకోదు భగవంతుడు. మంచి పాయింట్ చెప్పిన, మంచిగా అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు 16th నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాక్చువల్ చిన్న చిన్న శ్లోకాలే, మనం కంప్లీట్ చేసి చాప్టర్ ఓపిక ఉంటే 42 చిన్నచినయే, మనం ఒక్కొక్క రకం. సో కృష్ణుడు ఐశ్వర్యాలు అన్ని చెప్తున్నాను అనమాట ఈ చాప్టర్ లో. అంటే నెక్స్ట్ వర్సెస్ అన్ని. 10:16 వక్తుం అర్హసి అశేషేణ వక్తుం అర్హసి శేషేణ దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయా దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయా యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ యాభిర్విభూతిభిర్లోకాని ఇమాం త్వాం వ్యాప్య తిష్టతి నిమాస్వం వ్యాప్య తిష్టతి. వక్తుం అర్హసి అశేషేణ వక్తుం అర్హసి అశేషేణ దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయా దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయః యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ యాభిర్విభూతిర్లోకాన్ ఇమాం త్వం వ్యాప్య తిష్టసి ఇమాన్ త్వం వ్యాప్య తిష్టతి తిష్టసి. వక్తుం అర్హసి అశేషేణ వక్తుం అర్హసి అశేషేణ దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయః దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయా యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ యాభిర్విభూతిర్లోకాన్ ఇమాం త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. ఇమాన్ త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. Translation and purport by His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Translation: Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. In this verse, it appears that Arjuna is already satisfied with his understanding of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. By Krishna's grace, Arjuna has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else a person may have, and through all these agencies, he has understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. For him, there is no doubt. Yet, he is asking Krishna to explain his all-pervading nature. People in general and the impersonalists in particular concern themselves mainly with all-pervading nature of the Supreme. So, Arjuna is asking Krishna how he exists in all his all-pervading aspect through his different energies. One should know that this is being asked by Arjuna on behalf of the common people. Hare Krishna, Shilpa Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Nitak. So we just started 16th sloka. So
సో హియర్ యా ఇన్ ప్రీవియస్ లాస్ట్ వర్స్ లో మనం ఏమనుకున్నాము, అది కృష్ణుడు అర్జునుడు ఆ, చెప్తాడు, నువ్వు చెప్పినంత కృష్ణ, నువ్వు చెప్పినంత నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను, చెప్పినంత నమ్ముతాను, నేను ఒక్కనే కాదు, అంటే అసిత, దేవల, నారద వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు సుప్రీం లార్డ్ అని చెప్పినావు, అందుకే సో నిన్ను ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాను అంటే నీ ఆపులెన్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, నువ్వు ఎట్లా అన్నిట్లో ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయింది, అన్ని నా నుంచి వచ్చినాయి అంటున్నావు కదా, అన్నిట్లో ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయినావు అని కృష్ణుడు అడుగుతాడు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోక అనిత చదువు. 10:17. కథం విద్యామహం యోగీన్స్ కథం విద్యామహం యోగిం త్వాం సదా పరిచింతయన్ స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. యోసి భగవన్మయా. కథం విద్యామహం యోగి స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. ఓ కృష్ణ, ఓ పరమయోగి, నేను నిన్ను నిరంతరం ఎట్లా తలుచుకోవాలి, నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి? ఓ భగవంతా, గడిచిన అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు భగవంతుడు తన యోగమాయచే కప్పబడి ఉంటాడు. కేవలం శరణాగత జీవులు, భక్తులు మాత్రమే అతనిని చూడగలుగుతారు. తన మిత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడని ఇప్పుడు అర్జునునికి నమ్మకం కలిగింది. కానీ సామాన్య మానవుడు సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలిగే సాధారణ పద్ధతిని అతడు తెలుసుకోగోరాడు. దానవులు, నాస్తికులతో సహా సామాన్య జనులు శ్రీకృష్ణుని ఎరుగలేరు, ఎందుకంటే అతడు తన యోగమాయచే కప్పబడుతున్నాడు. కానీ వారి లాభం కొరకే అర్జునుడు తిరిగి ఈ ప్రశ్నలను అడుగుతున్నాడు. మహోన్నతుడైన భక్తుడు తన అవగాహన కొరకే గాక సమస్త మానవాళి అవగాహన కొరకు అక్కర కలిగి ఉంటాడు. కనుక వైష్ణవుడు భక్తుడు అయిన కారణంగా అర్జునుడు ఎంతో కరుణతో భగవాన్ని సర్వవ్యాపక అవగాహనను సామాన్య మానవునికి వెల్లడి చేస్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు యోగమాయకు ప్రభువైన కారణంగా అతడు ఆ దేవదేవుని యోగిన్ అని ప్రత్యేకంగా సంబోధించాడు. ఆ యోగమాయా శక్తి ద్వారానే అతడు సామాన్య మానవునికి కప్పబడము, వెల్లడి చేసుకోవడము జరుగుతుంది. కృష్ణ ప్రేమ లేనట్టి సామాన్యుడు ఆ దేవదేవుని నిరంతరం తలుచుకోలేడు, అందుకే అతడు భౌతికంగా తలుచుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ జగత్తులో లౌకిక వ్యక్తుల ఆలోచన ధోరణి గురించి అర్జునుడు ఆలోచిస్తున్నాడు. కేషు కేషు చ భావేషు. భావ అంటే భౌతిక వస్తువులు అనే పదాలు భౌతిక ప్రకృతిని సూచిస్తాయి. భౌతికవాదులు శ్రీకృష్ణుడిని ఆధ్యాత్మికంగా అర్థం చేసుకోలేరు కనుక భౌతిక వస్తువులపై మనస్సును కేంద్రీకరించి భౌతిక రూపాల్లో ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటమై ఉన్నాడో చూసే యత్నం చేయమని వారికి ఉపదేశించబడింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. So here Krishna is saying, "O Krishna, O supreme mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O supreme personality of Godhead?" So like now like Arjuna is curious to know like how Krishna can be known in different forms, or like in how he can remember in every way, so that like he can remember Krishna constantly. So that is what Arjuna is asking. So we'll go to next sloka. Shilpa Mata, you want to read? Yes, sir. Yeah. Vistarenatmano yogam విస్తరేణాత్మనో యోగం vibhutim cha janardana విభూతిం చ జనార్దన bhuya kataya triptirhi భూయా కతయా తృప్తిర్హి shunvato nasti me amrutam. శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన భూయః కతయా తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. Translation: O Janardana, again please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Similar statement was made to Sutta Goswami by the rishis of Naya Misa Ryan. Sharanya.
headed by Saunaka. That statement is वयं तु न वित्रप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्रण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे. One can never be satiated even though one continuously hears the transcendental pastimes of Krishna, who is glorified by excellent prayers. Those who have entered into a transcendental relationship with Krishna relish at every step at the descriptions of the pastimes of the Lord. Srimad Bhagavatam 1.119. Thus Arjuna is interested in hearing about Krishna and specifically how he remains as the all-pervading Supreme Lord. Now, as far as Amratam nectar is concerned, by any narration or statement concerning Krishna is just like nectar, and this nectar can be perceived by practical experience. Modern stories, fiction, and histories are different from the transcendental pastimes of the Lord in that one will tire of hearing mundane stories, but one never tires of hearing about Krishna. It is for this reason only that the history of the whole universe is replete with reference to the pastime of the incarnations of Godhead. The Puranas are histories of bygone ages that relate the pastimes of the various incarnation of the Lord. In this way, the reading matter remains forever fresh despite repeated readings. Hare Krishna. Hare Krishna. So here Krishna is saying, oh, Arjuna is saying, oh Janardana, again please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satisfied in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar. So Arjuna is requesting Krishna, like, please explain me more about your opulences, so that as I am hearing more, I am tasting the nectar. So we can see from our history and old movies and dance forms also, when all dance forms and songs, everything were written about Krishna only. So even when we hear after hundreds and thousands of years, we still relish them. సో అదే కదా మనం చూస్తుందంటే ఈవెన్ పాత సినిమాలు కానీ అవన్నీ మనం కృష్ణ గురించి చెప్తున్నాం కానీ, బట్ అయినా మనం దాని గురించి బోర్ కొట్టదు మనకి. సో అందుకే అర్జునుడు అంటాను, సో హియరింగ్ అబౌట్ యూ ఐ ఫీల్ మోర్ అండ్ మోర్ నెక్టర్. So I think that is a true nature of a devotee once he starts hearing Krishna's leelas. Okay. Nectar means what, Prabhuji? Nectar means amrutam, honey. It's more superior than honey, not just regular honey. Where nectar, when you drink, you get immortality. That is not available in this world, but they say, yeah, nectar means it's you can consider it closed as like honey. Yeah, but it is more than that. Yeah, amrutam. Okay. Next 10:19. ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి అమృతాన్ని ప్రత్యక్ష అనుభవం తోటి ఆస్వాదించవచ్చు అని ఇచ్చింది కదా ప్రభుజీ. ప్రత్యక్ష అదే. 10:19. శ్రీ భగవానువాచ. శ్రీ భగవానువాచ. అంతతే కథయిష్యామి. అంతతే కథయిష్యామి. దివ్య హి ఆత్మవిభూతయః. దివ్య హి ఆత్మవిభూతయః. ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ. ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ. నాస్తి అంతో విస్తరస్య మే. నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent. O Arjuna, for my opulence is limitless. Purport. It is not possible to comprehend the greatness of Krishna and his opulences. The senses of the individual soul are limited and do not permit him to understand the totality of Krishna's affairs.
Still, the devotee tries to understand Krishna, but not on the principle that they will be able to understand Krishna fully at any specific time or in any state of life. Rather, the very topics of Krishna are so relishable that they appear to the devotees as nectar. Thus, the devotees enjoy them. In discussing Krishna's opulences and his diverse energies, the pure devotees take transcendental pleasure. Therefore, they want to hear and discuss them. Krishna knows that living entities do not understand the extent of his opulence. He therefore agrees to state only the principal manifestations of his different energies. The word pradanyata, principle, is very important because we can understand only a few of the principal details of the Supreme Lord, for his features are unlimited. It is not possible to understand them all. And vibhuti, as used in the verse, refers to the opulences by which he controls the whole manifestation. In Amarakosha dictionary, it is stated that vibhuti indicates the exceptional opulence. The impersonalist or pantheist cannot understand the exceptional opulences of the Supreme Lord, nor the manifestations of his divine energies, both in material world and in the spiritual world. His energies are distributed in every variety of manifestation. Now Krishna is describing what can be directly perceived by common man. Thus part of his variegated energy is described in this way. So here, like Krishna will respond yesterday. The Supreme Person of God said, yes, I will tell you my splendorous manifestation, but only those which are prominent. అంటే ఇవన్నీ నేను చెప్తాను మీకు అన్ని నా విభూతి ఏంది, బట్ ఓన్లీ ప్రామినెంట్, ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే నా నా విభూతులు అనంతం, అంటే చెప్పలేమని. అంటే ఒక ఇంకా భాగవతం చెప్తారంటే అనంత శేషుడు ఉన్నాడు కదా, విష్ణుమూర్తి పండుకుంటారు. సో అనంత శేషుడు లైక్ చాలా నోట్లు ఉన్నాయి. అనంత శేషుడు ఎప్పటి నుంచో సృష్టి క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచి గ్లోరీస్ పాడుతున్నాడు, బట్ ఇప్పటివరకు ఎండ్ కాలేదంటారు. సో అన్ని గ్లోరీస్ ఉన్నాయి అనమాట కృష్ణుడు అనమాట. సో అందుకే నేను ఓన్లీ లైక్ ముఖ్యమైన ఏముంది అవి చెప్తాను విను అని చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి. 10:20 అహం ఆత్మగుడాకేశ సర్వభూతస్య స్థితః అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవ చ అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః అహమాదిత్య మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సకల జీవుల హృదయాల్లో ఆసీనుడైనట్టి పరమాత్ముడను. సకల జీవుల ఆది మధ్య అంతమును నేనే. ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు గుడాకేశుడని, అంటే నిద్ర అనే చీకటిని జయించిన వాడని సంబోధించబడ్డాడు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల్లో భగవంతుడు స్వయంగా వివిధ రీతుల్లో ఏ విధంగా ప్రకటమవుతాడో అజ్ఞానాంధకారంలో నిద్రపోతున్న వాళ్ళకి అర్థం కావడం సాధ్యం. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్ని ఈ రకంగా సంబోధించడం ప్రధానమైంది. అర్జునుడు అటువంటి అంధకారానికి అతీతుడు కాబట్టి తన వివిధ విభూతులను వర్ణించడానికి భగవంతుడు అంగీకరించాడు. తన ప్రధాన విస్తారం ద్వారా తాను సమస్త విశ్వానికి ఆత్మనే ఉన్నానని శ్రీకృష్ణుడు మొట్టమొదట అర్జునునికి తెలిపాడు. భౌతిక సృష్టికి ముందు భగవానుడు తన ప్రధాన విస్తారం ద్వారా పురుషావతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. అతని నుండే సమస్తము ప్రారంభమవుతుంది. అందుకే అతడు ఆత్మ, అంటే మహత్తత్వానికి విశ్వమూలకాలకు ఆత్మ. మహత్తత్వము సృష్టికి కారణం కాదు. నిజానికి మహావిష్ణువు మహాతత్వంలో ప్రవేశిస్తాడు. అతడే ఆత్మ. విష్ణువు విశ్వాల్లోకి ప్రవేశించి తిరిగి ప్రతి జీవినిలో పరమాత్మునిగా ప్రకటమవుతాడు. ఆధ్యాత్మిక కణము ఉన్న కారణంగానే జీవుని దేహము నిలిచి ఉంటుందనేది మన అనుభవము. ఆధ్యాత్మిక కణము లేకుండా దేహము పెరగదు. అదేవిధంగా పరమాత్ముడు కృష్ణుడు ప్రవేశించందే భౌతిక విశ్వము వృద్ధి చెందదు. ప్రకృత్యాది సర్వభూతాంతర్యామి సర్వశేషి చ నారాయణ. సకల విశ్వాల్లో దేవదేవుడే పరమాత్మునిగా నెలకొని ఉన్నాడు అని శుభలోపనిషత్తులో చెప్పబడింది. 3 పురుషావతారాలు శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడినాయి. అవి సాత్వత తంత్రములో కూడా వర్ణించబడినాయి. విష్ణంతు త్రీని రూపాన్ని పురుషాఖ్యాన్మదో విదుః
కారణోదకశాయి విష్ణువు, గర్భోదకశాయి విష్ణువు, క్షీరోదకశాయి విష్ణువు అనే 3 రూపాలను దేవదేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రకటిస్తాడు. మహావిష్ణువు అంటే కారణోదకశాయి విష్ణువు బ్రహ్మ సంహితలో 5.47 యా కారణార్ణవ జలే భజతి స్మయోగా నిద్రాం సర్వకారణ కారణుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మహావిష్ణువుగా కారణ సముద్రంలో శయనిస్తాడు అని వర్ణించబడింది. అందుకే ఈ విశ్వానికి ఆది విశ్వాలకు పోషకుడు, సమస్త శక్తికి అంతము భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. So here Krishna is saying again, I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and end of all beings. So as a super soul, Krishna is pervading everywhere as Paramatma. So he's saying like I am the beginning, I am the middle, and the end. So here like there are like 3 types of Vishnus. Normally we don't know, but only from Bhagavatam we are able to know. So there is a Karnodakaya Vishnu, Garbhodakaya Vishnu, Kshirodakaya Vishnu. Karnodakaya Vishnu he lays down in the causal ocean, and from his body all the pores from his pores, body pores, all the universes come out. And each universe then Vishnumurti enters as Garbhodakaya Vishnu. And inside each universe, then again he enters into each living entity as Kshirodakaya Vishnu. So there are like these 3 types of Vishnus as explained in the Bhagavatam. Okay. Next sloka. Shilpa Mata, you are on mute. You are asking any question? In Srirangapatana, Prabhuji, sleeping like Vishnu. Yes. So that's Mahavishnu, yes, Srirangam and Srirangapatnam and many places like they have Vishnumurti lying down. Yes. Okay, 10:21. So Mata, you can read. Adityanamaham Vishnur. Adityanama aham Vishnu. Jyotisam Raviramshuman. Jyotishama Ravi Amshuman. Marichir Marutam Asmi. Marichi Marutam Asmi. Nakshatranam aham Shashihi. Nakshatranam aham Shashi. Adityanamam Vishnu Jyotirsham Raviramshuman. Marichihi Marutam Asmi. Nakshatranam aham Shashi. Translation of the Adityas. I am Vishnu of lights. I am the radiant sun of the Maruts. I am Marichi, and among the stars I am the moon. Purport: there are 12 Adityas, of which Krishna is principal. Among all the luminaries shining in the sky, the sun is the chief, and in the Brahma Samhita, the sun is accepted as the glowing eye of the Supreme Lord. There are 50 varieties of wind blowing in space, and these winds, the controlling deity Marichi represents Krishna. Among the stars, the moon is the most prominent at night, and thus the moon represent Krishna. It appears from this verse that the moon is one of the stars. Therefore, the stars that twinkle in the sky also reflect the light of the sun. The theory that there are many suns within the universe is not accepted by Vedic literature. The sun is one, and as by the reflection of the sun the moon illuminates, so also do the stars. Since Bhagavad Gita indicates herein that the moon is one of the stars, the twinkling stars are not suns but are similar to the moon. Hare Krishna. Right. The last, in the previous you were saying Ranganath Swami, right? So yeah, they are also called like Padmanabha Swami also in some temples. Padmanabha Swami, like in Tirupati. So where like Vishnumurti is lying down on Ananta. So that's the name I recollected. So it is known by Ranganatha or like Padmanabha also.
సో హియర్ లైక్ ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆఫ్ ఆదిత్యాస్ ఐఎమ్ విష్ణు. సో ఆదిత్యాలు 12 ఆదిత్యాలు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో విష్ణుడు నేను అని చెప్తున్నాడు. ఇంకనేమో ఆఫ్ లైట్స్ ఐఎమ్ రేడియంట్ సన్. సో అన్ని లైట్స్ లో సన్ నేనే అని చెప్తున్నాడు. ఆఫ్ మరుత్స్ ఐఎమ్ మారిషి. దే ఆర్ లైక్ 50 టైప్స్ ఆఫ్ విండ్స్. మనం గాలి కూడా మనకు తెలుసు. దే ఆర్ లైక్ 50 టైప్స్ ఆఫ్ winds are there. So among them Marichi is a chief. So Krishna is saying I am the Marichi. And among stars I am the moon. So stars and moon is also considered, as per Vedic knowledge, moon is also considered as star. So which stars they get light reflected from sun. So like moon and even stars, like in as per like some physics they say stars are also sun, but that is not correct, because there is only one sun, and from that one sun all these planets and other like satellites, I mean sense like which revolve around, they get light reflected. Okay. Next. Vedanam Samavedosmi. Vedanam Samavedasmi. Devanamasmi Vasavaha. Devanamasmi Vasavaha. Indriyanam Manaschasmi. Indriyanam Manaschasmi. Bhutanam Asmi Chetana. Bhutanam Asmi Chetana. Translation. Of Vedas, I am the Samaveda. Of demigods, I am Indra, the king of heaven. Of the senses, I am the mind. And in the living being, I am the living force, consciousness. Purport. The difference between matter and spirit is that matter has no consciousness, like the living entity. Therefore, this consciousness is supreme and eternal. Consciousness cannot be produced by combination of matter. So yeah, here again, Krishna ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే ఆఫ్ ద వేదాస్ అనే అమాంగ్ వేదాస్ నేను సామవేద అని చెప్తున్నాడు. సామవేద ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ హైయెస్ట్ అండ్ సుప్రీం వేద. అండ్ ఇంకా స్వీట్ కూడా ఉంటుంది సామవేద. అండ్ ఆఫ్ ద డెమిగాడ్స్ ఐఎమ్ ఇంద్ర. సో అన్ని దేవతలలో నేను ఇంద్రుడిని అని చెప్తున్నాడు, కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్. ఆఫ్ ద సెన్సెస్ ఐఎమ్ మైండ్. సో మన సెన్సెస్ అన్ని 5 సెన్సెస్ అండ్ దాన్ని కంట్రోల్ చేసేది మైండ్. సో అది మైండ్ నేను అని చెప్తున్నాడు. అండ్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఐఎమ్ ద లివింగ్ ఫోర్స్. సో లివింగ్ ఎనీ లైక్ లివింగ్ బీయింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ బీయింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక దాంట్లో కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, ఒక దానికి కాన్షియస్నెస్. ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఫోన్ అనుకో, ఫోన్ ఏమైనా కాన్షియస్నెస్ ఉందా నాకు తెలియదు. అంటే మనం కొట్టినా హీట్ చేసిన దానికి నొప్పి కానీ ఏం పెయిన్ కానీ ఏం తెలియదు. బట్ కాన్షియస్నెస్ మన లివింగ్ బీయింగ్ మనకి మన దెబ్బ తాకినా పింక్ చేసినా మనకి కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది. సో అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, ఈవెన్ దో ఇట్స్ లైక్ ఓన్లీ స్పార్క్ మొత్తం బాడీలో మొత్తం ఉంటుంది అన్నమాట కాన్షియస్నెస్. Okay, that is Krishna is saying. Okay. Next 10:23. Rudranam Shankaraschasmi. Rudranam Shankaraschasmi. Vittesho Yaksha Rakshasam. Vittesho Yaksha Rakshasam. Vasunam Pavakaschasmi. Vasunam Pavakaschasmi. Meru Shikarinamaham. Meru Shikarinamaham. Rudranam Shankaraschasmi. Vittesho Yaksha Rakshasam. Vasunam Pavakaschasmi. Meruhu Shikarinamaham. రుద్రానాం సమస్త రుద్రుల్లో నేను శివుడను, యక్ష రాక్షసుల్లో నేను ధనపతి కుబేరుడను, వసువులలో నేను అగ్నిని, పర్వతాలలో నేను మేరువును. భాష్యము. 11 రుద్రులు ఉన్నారు. వారిలో శంకరుడు అంటే శివుడు ప్రధానమైన వాడు. జగత్తులో అతడు భగవంతుని తమో గుణావతారము. యక్ష రాక్షసులకు అధిపతి కుబేరుడు. అతడే దేవతల కోశాధిపతి, భగవంతుని ప్రతినిధి. సమృద్ధమైన ప్రకృతి సంపదలకు మేరు పర్వతము ప్రసిద్ధి చెందింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. So here like Krishna is saying, I am among the Rudras, I am Lord Shiva. So there are 11 types, 11 Rudras are there. Among 11 Rudras, Shiva is the chief. Lord Shiva is the chief. So he's saying, I am Lord Shiva of the Rudras. And of the Yakshas and Rakshasas, I am the wealth of Kuvera. Kuvera is considered to be the treasurer of all the wealth. So he is saying, I am Kuvera. Of the Vasus, I am the fire. So there are like different types of Vasus. So he's saying, I am Agni.
So and of the Meru mountains, among all the mountains, the highest mountain is called Meru. So he's saying among mountains is Meru. Okay. ఏమైంది ఇక్కడ? Twenty-four, Prabhuji. Huh? 24. Yeah, 24. But when I'm doing next, it is giving me error. 1 minute. Unknown error. The web servers is unknown error. I think web is not this Vedabase having some problem. I think we'll read from the book. Okay. Can you hear me? Yes, Prabhuji. Okay. Can you hear me? Okay. Actually, there is some problem with I think Vedabase. I think so. When I'm clicking next, it is Yes, error is coming. yeah. So we will read from the book only. Okay. Prabhuji. In Kannada, I have Kannada book. Oh, okay. Fine. We can read. I'll read the English version. Now 24. No. Yes. You have to read Shilpa Mataji? You have to read, right? Can I read? Yeah. Okay. Purodasam cha mukyam mam Purodasam cha mukyamma Vidhi partha brihaspatim vidipartha brahaspatim senaninam aham skandaha senani namaham skandaha sarasamasmi sagaraha. sarasamasmi sagaraha purodosam cha mukyam mama vidhi partha brahmaspatim senaninam aham skanda sarasam asmi sagaraha. प्रभुजी कन्नಡ में read. Yeah, read. ಅರ್ಜುನನೇ, ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಗರ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಇಂದ್ರ. ಅವನಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ರಾಜನೆಂದು ಹೆಸರು. ಆತನು ಆಳುವ ಲೋಕವು ಇಂದ್ರಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯು ಇಂದ್ರನ ಪುರೋಹಿತ. ಇಂದ್ರನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂದ್ರನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶಿವರ ಮಗನಾದ ಸ್ಕಂದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನು. ಜಲರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna. Kannada sounds sweet. Yeah, so I'll just read English translation. O priests, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am ocean. So here Krishna is saying among the priests, so he is Brihaspati, and of generals, I am Kartikeya. Kartikeya is Lord Shiva's son. Skanda also you can they call Kumaraswamy, Telugulo Kumaraswamy antaru. And of the bodies bodies of water, I am ocean. So he's saying among large bodies of water is ocean. Krishna Samudram ani cheptunnaru. Okay. Next 25. Anita Kashauta. Maharshinaam भृगुरहं Giram asmi ekamaksharam Yajnanam japa yajnosmi Tavaranam Himalaya महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया
మహర్షుల్లో నేను భృగువును, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞాలలో నేను నామజపమును, కదలని వాటిలో నేను హిమాలయ పర్వతాలను. విశ్వంలో తొలిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు నానా రకాల జీవుల ఉత్పత్తి కొరకు పలువురు పుత్రులను సృష్టించాడు. ఆ పుత్రుల్లో భృగువు అత్యంత శక్తివంతుడైన ఋషి. దివ్య ధ్వనులు అన్నింటిలో ఓంకారము శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. అన్ని యజ్ఞాలలో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే హరినామ జపము శ్రీకృష్ణుని విశుద్ధ ప్రాతినిధ్యము. ఒక్కొక్కప్పుడు జంతుబలి యజ్ఞాలు చెప్పబడిన హరే కృష్ణ అనే యజ్ఞంలో హింస అనే ప్రశ్నే లేదు. అది అత్యంత సరళమైనది, అతి పవిత్రమైనది. ప్రపంచంలో మహోదాత్తమైనది ఏది ఉంటే అది శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. అందుకే ప్రపంచంలోనే మహోన్నత పర్వతాలైన హిమాలయాలు కూడా శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. కడిసిన శ్లోకాల్లో మేరు పర్వతం కూడా పేర్కొనబడింది, కానీ అది ఒక్కొక్కప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది. కాగా హిమాలయాలు ఏనాడు కదలనివి. ఆ విధంగా హిమాలయాలు మేరు కంటే మహోత్తరమైనవి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో here again Krishna is saying of the great sages I am Bhrigu. Among అంటే ఋషులలో చీఫ్ ఎవరు? భృగు మహర్షి. సో అది నేను చెప్పాను. ఆ వైబ్రేషన్ ఐఎమ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఓం. సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ లో అది ఓంకారం అని చెప్తున్నాడు. ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్ ఐఎమ్ చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే సాక్రిఫైస్ అన్ని మనము సాక్రిఫైసెస్ లో యజ్ఞాలు దాంట్లో ఇది జపయజ్ఞము ఉత్తమమైనది చెప్తాను. అండ్ అమాంగ్ ఇమూవబుల్స్ ఐఎమ్ హిమాలయాస్. సో ఏది స్థిరంగా ఉంటుంది అది హిమాలయాస్ అనమాట. ఈవెన్ మెరు మౌంటైన్ అది మూవ్ అవుతుంది, కానీ హిమాలయాస్ అది ఎప్పుడు మూవ్ కాదనమాట. అక్కడ స్థారం స్థితంగా అక్కడే ఉంటుంది అనమాట. అందుకే ఇది నేను హిమాలయాస్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ 26. అశ్వత్థం సర్వవృక్షాణాం సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. Of all the trees, I am the banyan tree. Of the sages among the demigods, I am Narada. Of Gandharvas, I am Chitraratha. And among perfected beings, I am the sage Kapila. Purport. The banyan tree, Ashwatha, is one of the highest and most beautiful trees. And people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Among the demigods, they also worship Narada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus, he is the representation of Krishna as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them, the best singer is Chitraratha. Among the perfect living beings, Kapila is the son of Devahuti, is a representative of Krishna. He is considered an incarnation of Krishna, and his philosophy is mentioned in Srimad Bhagavatam. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. But there is a gulf of difference between them. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చెప్తాడు? ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రీస్ అండ్ ద బ్యానియన్ ట్రీ అశ్వత్థ ట్రీ అంట కదా, అది కృష్ణుడు చెప్తాడు నేనే అని. ఆఫ్ ద సేజెస్ సేజెస్ అమాంగ్ డెమిగాడ్స్ నారద. ఋషులలో నారదుడిని, దేవర్షులలో. అండ్ ఆఫ్ ద గంధర్వస్ అండ్ చిత్రరథ. సో గంధర్వులు అంటే వాళ్ళు మంచి మ్యూజిక్ చేసే వాళ్ళు అంటారు. సో దాంట్లో చిత్రరథుని నేను అంటాడు. అమాంగ్ పర్ఫెక్టెడ్ బీయింగ్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరు? కపిల, దేవహూతి సన్ అయిన కపిల అని నేను పర్ఫెక్ట్ బీయింగ్ అని చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. నాగరాజ్ మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నాగరాజ్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. మ్యూట్ లో ఉన్నారు నాగరాజ్ మాతాజీ. మాట్లాడతారేమన్నా? నమస్తే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. మీరు చదువుతారా మాతాజీ, వింటారా? చదువుతానండి. ఎన్నో పద్యం? 10th చాప్టర్ 26th అయిపోయింది. 27th వర్స్. 27 చదువుతారా? ఉచ్చైశ్రవాసం అశ్వానాం
ఉచ్చై శ్రవ సమా శ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం నరాణాం చ నరాధిపం ఉచ్చైః శ్రవ సమాశ్వానాం విద్ధి మమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం. విశ్వములలో అమృతము కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు ఉద్భవించిన ఉచ్చైశ్రవముగా నన్ను తెలుసుకోవలసింది. గజరాజులలో నేను ఐరావతమును, నరులలో నేను రాజును. భాష్యం. భక్తులైన దేవతలు, దానవులు, అసురులు ఒకసారి సముద్రాన్ని చిలకడంలో పాల్గొన్నారు. ఆ చిలకడం నుండి అమృతము, విషము ఉత్పన్నమయ్యాయి. శివుడు విషాన్ని త్రాగాడు. అమృతంతో పాటు అనేకమైనవి ఉద్భవించాయి. వాటిలో ఉచ్చైశ్రవం అనే పేరు కలిగిన గుర్రము ఒకటి. అమృతంతో పాటు పుట్టిన వేరొక జంతువు ఐరావతం అనే ఏనుగు. ఈ రెండు జంతువులు అమృతంతో పాటు పుట్టిన కారణంగా విశేషమైన ప్రాధాన్యము కలిగి ఉన్నాయి. అవి శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము వహిస్తాయి. శ్రీకృష్ణుడు విశ్వపోషకుడైన కారణంగా మానవులలో రాజు శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యం. దైవీ యోగ్యతల వలన నియమించబడిన రాజులు తమ రాజ్యాలకు పోషకులై ఉంటారు. యధిష్ఠర మహారాజు, పరీక్షిన్ మహారాజు, శ్రీరామచంద్రుడు వంటి రాజులందరూ ఎంతో ధర్మాత్ములైన రాజులుగా ఉండేవారు. వారు సర్వదా పౌరుల సంక్షేమం గురించి ఆలోచించారు. వైదిక సాహిత్యంలో రాజు భగవత్ ప్రతినిధిగా భావించబడ్డాడు. అయినా ప్రస్తుత కాలంలో ధర్మము నశించడంతో రాచరికము క్షీణించి ఇప్పుడు పూర్తిగా నశించిపోయింది. అయినా ధర్మాత్ములైన రాజుల ఆధీనంలో జనులు గతంతో ఎంతో సుఖంగా ఉండేవారని తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Here Krishna is saying, of the horses, know me to be Uchchaishrava. So when the Samudra Manthan happened, so many things came out. So he's saying, this horse also came, which is called Uchchaishrava. So I am that, he's saying. And produced during the churning of the ocean of the nectar. Of lordly elephants, I am Airavata. Inkoti Airavata kuda was churning of ocean appudu. And among men, I am the monarch. So king kuda unnadu. King kuda representative of Krishna anamata. అందుకే ఇంతకుముందు లైక్ యుధిష్ఠిర మహారాజ్, పరీక్షిత్ మహారాజ్ వాళ్ళందరూ ప్రజలందరూ వాళ్ళని భగవంతుడిలాగా భావించేవాళ్ళు. ఇక వాళ్ళు కూడా ప్రజల్ని కూడా వాళ్ళు సొంత లైక్ పిల్లల్లాగా చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట. ఎందుకంటే అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. ఎందుకంటే పాలిటిషియన్ ఎలక్షన్స్ లో ఓట్ల ద్వారా ఎలక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి సిన్సియారిటీ లేదు, ప్రజలకు కూడా సిన్సియారిటీ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాంకాక్ లో నేను వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాను, అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఈ సముద్రం అంతను కార్వింగ్ చేసి పెట్టారు అనమాట. అంటే ఆ కంట్రీలో కూడా, అంటే వాళ్ళు ఈవెన్ దో అది బుద్ధిస్ట్ కంట్రీ, బట్ అంటే మన శాస్త్రం వాళ్ళన్ని, ఎందుకంటే ఈ రూట్స్ అన్ని ఇక్కడి నుంచే వచ్చినాయి వాళ్ళకి. సో అక్కడ ఎంబ్లం కూడా గరుడ ఎంబ్లం, బ్యాంకాక్ ఎంబ్లం ఉంటుంది కదా మనది, ఇది 3 టైగర్స్ ఉంది కదా, అట్లా వాళ్ళకి బ్యాంకాక్ థైలాండ్ ఎంబ్లము గరుడ. ఇంకా వాళ్ళ సముద్రం అంతా చేసింది అది ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంది. సో మొత్తం అంటే సనాతన ధర్మం మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ఉండే మొత్తం అప్పుడు అన్ని కంట్రీస్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ 28. ఎవరు అనిత కనుక చదవాలా? శిల్పమాతేజ్. ఓకే, 28. ఆయుధానామహం వజ్రం ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః ప్రజనః చ ఆస్మి కందర్ప సర్పానాం అస్మి వాసుకిః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనః చ అస్మి కందర్ప సర్పాణాం అస్మి వాసుకి.
ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಜ್ರಾಯುಧ, ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ, ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂದರ್ಪ, ಪ್ರೇಮ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸುಕಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾದದ್ದು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಗನದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳಿವೆ. ಅವು ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಬಯಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಜ, ಇಂತಹ ಗೋವುಗಳು ಐಹಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. ಪ್ರಭುವು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಭಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಭಗವಂತನು ಸುರಭಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಂದರ್ಪ ಎಂದರೆ ಸತ್ಪುತ್ರರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಾಮಾಪೇಕ್ಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂದರ್ಪನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವುದುಂಟು. ಇಂತಹ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂದರ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. హరే కృష్ణ. సో ఆఫ్ వెపన్స్ ఐఎమ్ థండర్ బోల్ట్. సో అన్ని వెపన్స్ లో గల థండర్ బోల్ట్ అంటే వర్షం పడ్డప్పుడు వస్తుంది కదా థండర్ బోల్ట్, మెరుపులు అంటారు. సో అది నేను చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. అండ్ అమంగ్ కౌస్ అండ్ సుర్బి, ఆవులలో సుర్బి గోమాత. అండ్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ప్రొక్రీషన్ అండ్ కందర్ప. సో క్యూపిడ్ ఆర్ మదన దే కాల్. సో ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ లైక్ procreation or producing children. So that's the sex desire is come to people because of Kandarpa. And of god of love and the god of love. And of the serpents I am Vasuki. So among all the serpents which are he is saying Vasuki, who was used for Samudra Manthan. So is the biggest snake. So that's what Krishna is saying. I am those things. In 29. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితృనాం ఆర్యమా చాస్మి పితॄణామర్యమా చాస్మి యమా సంయమతామహం అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వర్ణో యాదసామహం పితॄణామర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామహం. పలు పడగల గల నాగులలో నేను అనంతుడను, జలవాసుల్లో నేను వరుణ దేవతను, పితృదేవతల్లో నేను అర్యముడను, నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో నేను మృత్యుదేవత అయిన యముడను. భాష్యము: పలు పడగల నాగుల్లో అనంతుడే ఘనమైన వాడు, అలాగే జలవాసుల్లో వరుణదేవుడు అతి ఘనమైన వాడు. వీరిద్దరూ శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. పితృలోకం అనేది ఒకటి ఉన్నది. కృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అర్యముడు దానికి అధిష్టాన దేవత. దుర్మార్గులకు దండన విధించడానికి అనేక మంది జీవులు ఉన్నారు. వారిలో యమరాజు ప్రధానుడు. అతడు ఈ భూలోకానికి దగ్గరలో ఉన్న లోకంలో ఉంటాడు. పరమ పాపులైన వారు మరణాంతరము అక్కడికి తీసుకొని పోబడతారు. యమరాజు వారికి నానా రకాలైన శిక్షను విధిస్తాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పినాడు కృష్ణుడు? ఆఫ్ మెనీ హుడెడ్ నాగాస్ అంటే డిఫరెంట్ మెనీ హెడ్స్ ఉన్నాయి నాగాల. ఇంతకుముందు వాసుకి అని విన్నాము, దానికి ఒక్కడే హెడ్ ఉంటుంది. కానీ ఇది మెనీ హుడెడ్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ తలలున్న పాములు ఉంటాయి. దాన్ని అనంతుడు అనమాట. సో దాంట్లో అనంతుడు నేను. అండ్ అమంగ్ అక్వాటిక్స్ ఐఎమ్ ద డెమిగాడ్ వరుణ. సో ఇంకా సముద్రంలో ఉండే అక్వాటిక్స్ అన్నిటికీ వరుణ దేవుడు అనమాట. ఆఫ్ డిపార్టెడ్ యాన్సెస్టర్స్ ఐఎమ్ ఆర్యమ. అండ్ అమంగ్ ద డిస్పెన్సర్స్ ఆఫ్ లా ఐఎమ్ యమ. సో యముడు మా శిక్ష విధించే దాంట్లో యముడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ అ లార్డ్ ఆఫ్ డెత్ అనమాట. సో అది నేనే అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఓకే, 30th వర్స్ నేను చదువుతాను. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలా కలయతామహం మృగానాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. Among the Daitya demons, I am the devoted Prahlada. Among subduers, I am Time. Among beasts, I am Lion. And among birds, I am Garuda. Diti and Aditi are two sisters. The sons of Aditi are called Adityas. And the sons of Diti are called Daityas.
All the Adityas are devotees of the Lord, and all the Daityas are atheistic. Although Prahlada was born in the family of Daityas, he was great devotee from his childhood. Because of his devotional service and godly nature, he is considered to be a representative of Krishna. There are many subdued principles, but time weighs down all things in the material universe, and so represents Krishna. Of the many animals, lion is the most powerful and ferocious, and the millions and of the million varieties of birds, Garuda, the bearer of Lord Vishnu, is the greatest. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చెప్తాడు, అమాంగ్ ద దైత్యాస్, దైత్యాస్ అమాంగ్ ద దైత్య డెమన్స్ అండ్ ప్రహ్లాద. సో ఈవెన్ ఆదిత్యులు అండ్ దైత్యులు అంటారు. సో డెమిగాడ్స్ అందరేమో ఆదిత్యులు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇంకా రాక్షసులేమో దైత్యాస్ నుంచి వచ్చినారు. సో వాళ్ళ దాంట్లో ప్రహ్లాదుడు ఈవెన్ దో అసుర కులంలో పుట్టినా అని ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ డివోటీ అనమాట. సో చెప్తాను అమాంగ్ సబ్డ్యూస్ అండ్ టైమ్. సో టైమ్ will destroy everything. So he says, time I am, so which I destroy everything. And among beasts, among animals, so he's saying I am lion. And among birds, I am Garuda. Garudu bird పక్షులలో అతి ఉత్తమైన. సో అది కూడా కృష్ణుడి రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, 31 నాగరాజు మాత్రం చదవండి. 31 అండి. 31 పవనః పవతామస్మి, పవనః పవతామస్మి, రామా శస్త్రభృతామహం, రామా శస్త్రభృతామహం, జశానాం మకరశ్చాస్మి, జశానాం మకురశ్చాస్మి, శ్రోతసామస్మి జాహ్నవీ, శ్రోతసామస్మి జాహ్నవీ. పవనః పవతామస్మి, రామః శస్త్రభృతామహం, జషాణాం మకరశ్చాస్మి, శ్రోతమాస్మి జాహ్నవీ. పవిత్రము చేసే వాటిలో నేను గాలిని, శస్త్రధారులలో నేను రాముడిని, చేపలలో నేను సొరచేపను, ప్రవహించే నదులలో నేను గంగా నదిని. భాష్యము: జలచరాలన్నింటిలోనూ సొరచేప ఒకానొక పెద్ద జలచరము. అది నిశ్చయముగా మానవునికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. ఆ విధంగా సొరచేప శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం. హరే కృష్ణ. సో హియర్ కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్, చిన్నగా ఉంది అంటారు. చిన్న ఉంది పర్పట్ అదే. ఎందుకంటే సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ప్యూరిఫైర్స్ అండ్ విండ్. సో ఏదైనా ప్యూరిఫై చేస్తా విండ్ అంటే, విండ్ గాలితో మనకి ఏదైనా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది. అండ్ ఆఫ్ ద వీడర్స్ ఆఫ్ వెపన్ ఐఎమ్ రామ. సో అందరిట్లో శ్రేష్ఠుడు ఎవరు? రాముడు, అంటే వెపన్స్ యూజ్ చేయడంలో. అండ్ ఆఫ్ ద ఫిషెస్ ఐఎమ్ షార్క్. షార్క్ అనే ఫిష్ అది బిగ్గెస్ట్ ఫిష్ అనమాట. సో అండ్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఐఎమ్ గ్యాంజెస్. సో ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో అన్ని బిగ్గెస్ట్ రివర్స్ లో గంగా పెద్దది. సో అదే అంటే గోలోకం నుంచి వస్తుంది అది. సో ఇక్కడ ఓన్లీ భూమిలో ఉండేది కొంచెమే గంగా పార్ట్, బట్ గోలోకం వస్తుంది, అది ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సో గంగా నేను అని చెప్తున్నాను కృష్ణ. ఓకే, దేవుడు ఇక్కడ ఒక డౌట్ ప్రభుజీ, చెప్పండి. నిశ్చయముగా ప్రమాదకరమైనదే దేవుడు ప్రమాదకరమైన వాడు ఎలా అవుతాడండి? ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ వర్షం అంటారా, ఈ శ్లోకంలో అంటున్నారా? ఇందులో అది నిశ్చయముగా మానవునికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. ఆ విధంగా సొరచేప శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము. ఇక్కడ భాష్యంలో ఏమన్నారు? ఇక్కడ జలచరాలన్నింటిలో నిశ్చయంగా మానవునికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. జలచరాలను నేను అతి పెద్ద అంటే షార్క్ మనుషుల్ని తినేస్తారు కదా మాతాజీ. అవును, అందుకే అది ప్రమాదకరమైందని చెప్తాను. అందుకే ఓషన్ లో పోతే కూడా అందరూ షార్క్ బీచెస్ దగ్గర పెడతారు, బివేర్ ఆఫ్ షార్క్స్ అని. సో అది ప్రమాదకరమైంది. సో అది ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ ఫిష్ అది. సో అందుకే దానికోసం చెప్తారు అతి ప్రమాదకరమైనది. అది ప్రమాదకరమైంది. దేవుడు ఎట్లయితాడు ప్రమాదకరం మనకు? దేవుడు ప్రమాదకరమైన కాదు, అది రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. అంటే అది ఏది గొప్పదో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు దాని గురించి. అందుకే అది నేను రిప్రజెంట్ దాన్ని షార్క్ తలుచుకున్నప్పుడు అది ఎందుకు షార్క్ అంత శక్తి వచ్చిందంటే ఆ కృష్ణుడు వల్ల వచ్చింది అనుకోవాలి. అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్కరి దానికి వస్తుంది. కానీ ఏది గ్రేటెస్ట్ అంటే కృష్ణుడు దీంట్లో ఈ చాప్టర్ లో తన విభూతులు చెప్తున్నాడు, అంటే తన ఆపులెన్సెస్ అన్ని చెప్తాను అనమాట. సో ఆపులెన్స్ అంటే ఏది పెద్ద ఉందో అది కదా ఆపులెంట్. సో నేను ఇప్పుడు అందరికంటే రిచెస్ట్ అనుకో, అది నేను
ఒక రిచెస్ట్ పర్సన్ అనుకో ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ ఉన్నా ప్రపంచంలో మన ఇండియాలో అట్లీస్ట్ మన ఇండియాలో అందరికంటే గొప్పవాడు. సో అట్లా ఏ దాంట్లోనైనా కూడా అతి పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి లాగా ఈయన ఆయన కృష్ణుని కన్సిడర్ చేయాలి మనం కన్సిడర్ అప్పుడు మనకి అర్థమవుతాడు కృష్ణుడు అన్నింటిలో ఉన్నాడు, ఇంకా అన్నిటికంటే గొప్పవాడు కృష్ణుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాం. సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో టెక్స్ట్ 32 శిల్పమాతాజీ you have to read, no? सर्गाणाम् आदिरनन्तश्च सर्गाणाम् आदि अनन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन मध्यम चैवाहम् अर्जुन. प्रभुजी मध्यं चैवाहम् अर्जुन एवं हम अर्जुन अध्यात्म सर्गाणाम् आदि अन्त च मध्यम च एव अहम् अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां आध्यात्मं विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वादः प्रवदताम् अहम् सर्गाणाम् आदि अन्त च मध्यम च एव अहम् अर्जुन अध्यात्मं विद्या विद्यानां वाद ಪ್ರವದತಾಂ ಅಹಂ. ಅನುವಾದ: ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಆದಿ, ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ತಾರ್ಕಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸತ್ಯ. ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಹಿಕ ಮೂಲಾಂಶಗಳಾದದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಇದನ್ನು ಶಿವನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಗೌಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗಳು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳ ಅವತಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ, ಅವನೇ ಮಧ್ಯ, ಅವನೇ ಅಂತ್ಯ. ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 4 ವೇದಗಳು, ಅವುಗಳು 6 ಪೂರಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ, ತರ್ಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ತಾರ್ಕಿಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಾದಗಳುಂಟು. ವಿರೋಧವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೆಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿತಂಡ ಎಂದು ಹೆಸರು. ವಾಸ್ತವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ವಾದ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸತ್ಯವು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna. So of all the creations, I am the beginning, the end, and also the middle. So Krishna is saying he is the beginning, middle, and end, everything. And of all the sciences, I am the spiritual science. So there are many subjects, but the subject matter of spiritual science, Krishna is saying, I am that. And among logicians, I am the conclusive truth. So there are different logicians who will say like different aspects, but he's saying, what is the ultimate truth? So that I am. So logicians put so many arguments, but what is the final conclusion? So that is Krishna. Okay, 33. Aksharanam akarosmi. Aksharanam akarosmi. Dvandvaha samasikasya cha. Dvandvaha samasikasya cha. Aham evakshaya kalo. Aham evakshaya kalo. Dataham vishwato mukaha. Dataham vishwato mukaha. Aksharanam akarosmi. Dvandvaha samasikasya cha. Ahamevakshaya kalo. దాతాహం విశ్వతోముఖః. అక్షరాల్లో నేను ఆకారమును, సమాసాల్లో నేను ద్వంద్వ సమాసమును, నేను అక్షయమైన కాలమును, సృష్టికర్తల్లో బ్రహ్మను. భాష్యము: సంస్కృత అక్షరమాల్లో మొదటి అక్షరమైన అకారము వేద సాహిత్యానికి ఆరంభము. అకారము లేనిదే ఏదీ ధ్వనించదు, అందుకే అది శబ్దానికి ఆరంభము. సంస్కృతంలో కూడా అనేక సమాసాలు ఉన్నాయి. వాటిలో రామకృష్ణుడు వంటి ద్వంద్వ సమాసము, ద్వంద్వ పదము ద్వంద్వ సమాసం అని పిలువబడుతుంది. ఈ సమాసములో రాముడు, కృష్ణుడు రెండూ కూడా ఒకే రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందుకే ఈ సమాసము ద్వంద్వ సమాసం అని పిలువబడింది.
అన్ని రకాల సంహారకర్తల్లో కాలము చిట్ట చివరిది, ఎందుకంటే అది సమస్తాన్ని సంహరిస్తుంది. కాలక్రమంలో మహాగ్ని చెలరేగి సమస్తము లయించిపోయే కారణంగా కాలము శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. సృష్టికర్త అయిన జీవుల్లో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రధానుడు, అందుకే అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రతినిధి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. So 33 is saying of letters I am letter A. So in any language you see A, the sound A or A or akaram. So in Sanskrit also is Krishna is saying I am. And among compound words like you have like in Sanskrit grammar like the samasa and in many languages also. So he is saying dual compound I am. I am also inexhaustible time. So time like there is no end. So he is saying I am time. Of the creators, I am Brahma. So Brahma created everything. So Krishna is saying I am representative of Brahma also. X34. Mrityu sarva haraschaham. మృత్యు సర్వహరక్ష. మీరే కదా ప్రభు. నేనే చదవాలి. నేను రిపీట్ చేయండి మీరు. మృత్యు సర్వ హరశ్చాహం. మృత్యు సర్వహరశ్చాహం. ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం. ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం. కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం. కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం. స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. Okay. I am all devouring death. I am generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Purport. As soon as a man is born, he dies at every moment. Thus, death is devouring every living entity at every moment. But the last stroke is called death itself. That death is Krishna. As for future development, all living entities undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle, and they vanish. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is the beginning of all future activities. The 7 opulences listed, fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience, are considered feminine. If a person possesses all of them or some of them, he becomes glorious. If a man is famous as a righteous man, he makes him glorious. That makes him glorious. Sanskrit is a perfect language and is therefore very glorious. If after studying one can remember a subject matter, he is gifted with good memory or smriti and ability not only to read many books on different subject matters, but to understand them and apply them when necessary is intelligence, medha. Among opulence, another opulence, the ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadiness, dhriti. And when one is fully qualified yet is humble and gentle, when one is able to keep his balance both in sorrow and in ecstasy of joy, he is the opulence of patience, shama. So here Krishna is saying I am devouring death. So అన్ని ఏది మనిషి జీవితం ఎత్తితే దానికి డెత్ తప్పకుండా ఉంటుంది. సో అది కృష్ణుడు అంటే డెత్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటేటివ్. అండ్ అమాంగ్ జెనెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐఎమ్ దట్ ఈస్ యెట్ టు బి ఐఎమ్ జెనెటిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ బి. సో నా నుంచి అన్ని పుడతాయి లైక్ 6 స్టేజెస్. ఏది బర్త్, గ్రోత్, ఇంకనేమో స్టేబుల్, దెన్ లైక్ ప్రొడ్యూస్ బై ప్రోడక్ట్స్, దెన్ స్టేబుల్, దెన్ డిక్లైన్ అండ్ డెత్. ఈ 6 స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నిట్లో. ఆ 6 స్టేజెస్ లో అది జెనెటిక్ ప్రిన్సిపల్, అది నేను. ఇంకా అమాంగ్ ఉమెన్ అంటే లిటిల్ ఉమెన్ కాదు, ఫెమినైన్ నేచర్ అంటారు కొన్నింటిని. ఇప్పుడు ఫెమినైన్ నేచర్ అంటారు, మాస్కులైన్ నేచర్ అంటారు. సో ఇది ఐశ్వర్యాలు ఏమేమి ఉన్నాయి దీంతో, ఏదైతే ఫేమ్ అంటే యశస్సు, ఫార్చ్యూన్ అంటే మనకి రిచ్ ఉండడం, ఇంకా ఫైన్ స్పీచ్ మంచి వాక్ ఉండడం, మెమరీ గుడ్ మెమరీ, అండ్ ఇంటెలిజెన్స్, స్టెడ్ఫాస్ట్నెస్ అంటే దృఢత్వము, ఇంకా పేషెన్స్ ఓర్పు, ఇవన్నీ ఫెమినైన్ నేచర్ అనమాట. సో ఇవి కూడా ఒక యశస్సు. ఇవి ఎవరికన్నా ఉన్నాయనుకో ఇవి వాళ్ళు గ్లోరిఫై అవుతారు, ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక సంపద లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ ఫెమినైన్ నేచర్ అనమాట. ఈ ఫెమినైన్ నేచర్ లో కూడా ఇవన్నీ నేను అని చెప్తున్నాను కృష్ణ. ఓకే 35 నాగరాజ్ మాత చదవండి. బృహత్ సామా తథా సామ్నాం. బృహత్ సామా తదా సామ్నాం.
गायत्री छन्दसामहम् गायत्री छन्दसा सामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मासानां मार्गशीर्षो ऋतूनां कुसुमाकारः ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत् साम तदा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशिरो अहं ఋతునాం సుకుమాకరః. సామవేద మంత్రాలలో నేను బృహత్ సామమును, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిర మాసమును, నవంబర్ డిసెంబర్, ఋతువులలో పూలు పూసే వసంత ఋతువును. భాష్యం: వేదాలన్నింటిలోనూ తాను సామవేదమునని భగవంతునిచే ఇదివరకే వివరింపబడింది. నానా రకాల దేవతలచే గానము చేయబడే రమ్యమైన గేయాలతో సామవేదము నిండి ఉంటుంది. ఆ గేయాలలో ఒకటి బృహత్సామము. అసాధారణమైన మధురిమను కలిగి అది నడిరేయిలో గానము చేయబడుతుంది. సంస్కృతములో కవితను క్రమపరిచే స్పష్టమైన సూత్రాలు ఉన్నాయి. నవీన కవిత్వములో లాగా కాకుండా ప్రాస, ఛందస్సు అందులో తోచిన రీతిగా వ్రాయబడదు. నియమబద్ధమైన కవితలతో యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులు శ్రద్ధగా జపించే గాయత్రి మంత్రము చాలా ప్రధానమైనది. గాయత్రి మంత్రము శ్రీమద్ భాగవతములో పేర్కొనబడింది. అది ప్రత్యేకముగా భగవదనుభూతికే ఉద్దేశించబడింది కనుక భగవంతుని ప్రతినిధి అవుతుంది. ఈ మంత్రము ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించిన మానవులకే ఉద్దేశించబడింది. మనిషి దీని జపములో సఫలుడైనప్పుడు భగవంతుని దివ్య పదములోకి ప్రవేశిస్తాడు. గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించడానికి మనిషి మొట్టమొదలు పరిపూర్ణంగా నెలకొనిన వ్యక్తి గుణాలను, అంటే సత్వ గుణాన్ని పొందాలి. వేద నాగరికతలో గాయత్రి మంత్రము చాలా ముఖ్యమైనది. అది బ్రహ్మము యొక్క శబ్దావతారముగా పరిగణించబడుతుంది. బ్రహ్మదేవుడే దాని ప్రారంభకుడు. అతని నుండి అది పరంపరలో వ్యాప్తి చెందింది. అన్ని నెలలలో నవంబర్, డిసెంబర్ ఉత్తమమైనదిగా భావించబడుతుంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో అదే సమయంలో పొలాల నుండి ధాన్యము సేకరించి జనులు ఆనందంగా ఉంటారు. అతి వేడిగా గాని అతి చల్లగా గాని లేకుండా పూల చెట్లు వికసించి వర్ధిల్లే కారణంగా వసంత ఋతువు విశ్వవ్యాప్తంగా ఇష్టమైనది. వసంత ఋతువులో కృష్ణలీలలను గుర్తు చేసుకునే పలు ఉత్సవాలు కూడా ఉంటాయి. అందుకే అది అన్ని ఋతువులలో అత్యంత ఆనందకరమైనదిగా భావించబడుతుంది. అది దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Here Krishna is saying of the hymns I am Samaveda. So hymns are ఇంతకుముందు అనుకున్న ఆఫ్ 4 వేదాస్ లో కృష్ణుడు సామవేదం అని నేను చెప్పింది. సో ఆ సామవేదంలో కూడా బృహత్ సామ అని ఉంది. ఎందుకంటే అది చాలా మృదువుగా అంటే చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది బృహత్ సామ. సో ఇంకా పోయిటరీ అంటే ఏది గాయాల్లో అది గాయత్రి మంత్రం నేను అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఆఫ్ ద మంత్స్ మనకు 6 మాసాలు ఉన్నాయి అంటారు. మాసాల్లో మార్గశిర మాసం అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ రీసెంట్ గా అయిపోయింది నవంబర్ డిసెంబర్ టైంలో. అది నేనని చెప్తాను కృష్ణుడు. ఇంకా ఆఫ్ ద సీజన్స్ ఇంకా సీజన్స్ మనకి 4 సీజన్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ అది మనకి కృష్ణుడు ఎప్పుడు అది నేనే చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అప్పుడు పూలు అవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ 36. శిల్పమాత చైతండి. ద్యూతం చలయతామస్మి ద్యూతం చలయతామస్మి తేజస్వినామహం తేజస్వినామహం జయో అస్మి వ్యవసాయోస్మి జయ అస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వతామహం సత్వం సత్వతామహం ద్యూతం చలయతామ అస్మి తేజస్వినామ అహం జయ అస్మి వ్యవసాయ అస్మి సత్వం సత్వతాం అహం.
ಮೋಸಗಾರರ ಜೂಜು ನಾನೇ, ತೇಜಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ನಾನು, ನಾನು ಜಯ, ನಾನು ಸಾಹಸ, ಬಲಿಷ್ಠರ ಬಲವು ನಾನೇ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮೋಸಗಾರರುಂಟು, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಸ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ್ದು ಜೂಜು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರಮನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸಗಾರನಾಗಿರಬಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಂಚಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಲಾರರು. ಅವನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಒಂದೇ ಮುಖವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳುಂಟು. ಜಯಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಜಯ, ತೇಜಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು. ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಲ್ಲಿ, ಶ್ರಮ ಪಡುವವರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮ ಪಡುವವನು. ಸಾಹಸಿಗರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ. ಕೃಷ್ಣನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಬಲದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದನು. ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಲಾರರು. ತೇಜಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಿಸಲಾರರು. ಜಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಲಾರರು. ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಲಾರರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So I am also the gambling of the cheats. So those who are gamblers, so Krishna, he says like I'm the biggest gambler. So nobody can cheat Krishna. So Krishna cheats in a way that you will not even realize that you are cheated. So he's saying that I'm cheater, and of the splendid I am the splendor. So whatever which is shining, Krishna is saying I am that shine. I am the victory. So whoever is victorious, so we should consider that is Krishna's glory. I am adventure and strength of the strong. So whatever strength we see in people who are strong, so that is also representative of Krishna. Okay. అనిత నువ్వు చదువు, ఎందుకంటే నాకు సీక్వెన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, నాకు సీరియల్లో కనబడి. 37 వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, పాండవానాం ధనంజయః, పాండవానాం ధనంజయః, మునీనాం అపి అహం వ్యాసః, మునీనామప్యహం వ్యాసః, కవీనాం ఉసాన కవిః, కవీనాముశనా కవిః. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, పాండవానాం ధనంజయః, మునీనామప్యహం వ్యాసః, కవీనాముశనా కవిః. వృష్ణి వంశీయుల్లో నేను వాసుదేవుడను, పాండవుల్లో నేను అర్జునుడను, మునులలో నేను వ్యాసుడను, గొప్ప ఆలోచన పరులలో నేను ఉషనుడను. భాష్యము. శ్రీకృష్ణుడు ఆదిదేవుడు, బలదేవుడు కృష్ణుని ప్రత్యక్ష విస్తారము. కృష్ణుడు బలదేవుడు ఇద్దరు వసుదేవుని పుత్రులుగా అవతరించారు కనుక ఇద్దరిని కూడా వాసుదేవుడని చెప్పవచ్చును. ఇంకొక దృష్టిలో కృష్ణుడు ఏనాడు బృందావనాన్ని విడిచిపెట్టడు కనుక ఇతర చోట్ల కనిపించిన కృష్ణ రూపాలు అతని విస్తారాలే. వాసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష విస్తారము కనుక వాసుదేవుడు కృష్ణునికి అభిన్నుడు. భగవద్గీతలోని ఈ శ్లోకంలో పేర్కొనబడిన వాసుదేవుడు బలదేవుడు లేదా బలరాముడని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అతడే సమస్త అవతారాలకు ఆది మూలము. ఆ రకంగా అతడే వాసుదేవునికి ఆది మూలము. భగవంతుని దక్షిణ విస్తారాలను స్వాంశలని స్వీయ రూపాలు అంటారు. కాగా విభిన్నాంశలని అనబడే విస్తారాలు కూడా ఉన్నాయి. పాండు తనయుల్లో అర్జునుడు ధనంజయునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతడు నరులలో ఉత్తముడు కనుక శ్రీకృష్ణుని ప్రతినిధి. మునుల్లో అంటే వేదజ్ఞాన పారంగతులైన పండితులలో వ్యాసుడు శ్రేష్ఠుడు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో జన సామాన్యము అవగాహన కొరకు అతడే వేద జ్ఞానాన్ని పలు రకాలుగా వివరించాడు. వ్యాసుడు శ్రీకృష్ణుని అవతారముగా కూడా తెలియబడ్డాడు. అందుకే ఆయన శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము. ఏ విషయము పైనైనా సమగ్రంగా ఆలోచించే సామర్థ్యము కలిగిన వారే కవులు. కవులలో ఉషనుడు అంటే శుక్రాచార్యుడు, దానవుల గురువు. అతడు పరమ మేధావి, దూరదృష్టి కలిగిన రాజకీయవేత్త. ఆ విధంగా శుక్రాచార్యుడు కృష్ణ విభూతికి మరొక ప్రతినిధి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, సో ఆఫ్ ద డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ వృష్ణి అండ్ వాసుదేవ. సో వృష్ణి వంశంలో కృష్ణుడు పుట్టిండు కాబట్టి కృష్ణుడు కానీ బలరామ్ గా ఇద్దరిని వాసుదేవులు అంటారు. సో అది నేను అని చెప్తున్నాడు. ఇంకనేమో ఆఫ్ ద పాండవాస్ ఐఎమ్ అర్జున. సో అమాంగ్ ఆల్ ద పాండవాస్ కృష్ణ సెయింగ్ ఐఎమ్ అర్జున ధనంజయ. సో ఆఫ్ ద సేజెస్ ఐఎమ్ వ్యాస. సో వ్యాస మహర్షి సేజ ఋషులలో నేను వ్యాస మహర్షిని.
ఇంకనేమో అండ్ అమాంగ్ గ్రేట్ థింకర్ ఉషా అన్నాడు. శుక్రాచార్యులు ఎవరు దానవుల గురువు ఎవరున్నారు శుక్రాచార్యులు, ఆయన కృష్ణుడు రిప్రజెంటేటివ్ అన్నమాట. ఓకే 38 నేను చదువుతాను. దండో దమయతామస్మి దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం నీతిరజిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. జ్ఞానం జ్ఞానవతాం. Yeah. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment. And of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence. And of the wise, I am the wisdom. Purport. There are many suppressing agents, of which the most important are those that cut down miscreants. When miscreants are punished, the agency of chastisement represents Krishna. And among those who are trying to be victorious in some field of activity, the most victorious element is morality. Among confidential activities of hearing, thinking, and meditating, silence is most important, because by silence one can make progress very quickly. The wise man is he who can discriminate between matter and spirit, between God's superior and inferior. Such knowledge is Krishna himself. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇంకా మీన్స్ ఆఫ్ సప్రెసింగ్, ఎవరైతే పనిష్మెంట్ ఉందో పనిష్మెంట్ ఇచ్చేది అది కృష్ణుడు అని చెప్పినారు. ఇంకోటి అండ్ ఆఫ్ దోస్ హూ సీక్ విక్టరీ అండ్ మొరాలిటీ, సో ఎవరైతే మారల్ గా గెలుస్తారో అది వాళ్ళకి విక్టరీ ఉంది, అది కృష్ణుడు రిప్రజెంటేటివ్. ఆఫ్ ద సీక్రెట్స్, మనం సైలెంట్ ఉన్న మనుషులు వాళ్ళకి ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు, వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసులో ఏముంది, సో అది టాప్ సీక్రెట్ అనమాట సైలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళ. సో సైలెన్స్ ఉంటే ఆ సీక్రెట్ కృష్ణుడు. అండ్ ఆఫ్ ద వైజ్ అండ్ విజ్డమ్, సో ఎవరికైతే చాలా తెలివి ఉందో వాళ్ళ తెలివి కూడా కృష్ణుడు రిప్రజెంటేటివ్. నాగరాజ మాత చదవండి. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తద్ అస్తి వినా యస్యాం మయా భూతం చరాచరం యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జన నా తదంతి వినాయస్మై యా భూతం చరాచరం. ఇంకను ఓ అర్జున, నేను సకల జీవుల ఉత్పత్తి కారక బీజమును. కదిలేది లేదా కదలనిది అయినా ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా స్థితిని కలిగి ఉండదు. భాష్యం: ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ఆ కారణము లేదా బీజ రూపము శ్రీకృష్ణుడు. కృష్ణశక్తి లేకుండా ఏది ఉండదు. అందుకే అతడు సర్వశక్తి మంతునిగా చెప్పబడ్డాడు. అతని శక్తి లేకుండా కదిలేవి గాని కదలనివి గాని ఉండవు. కృష్ణశక్తి మీద ఆధారపడనిది ఏదైనా సరే మాయ అంటే లేనట్టిది అనబడుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. So 39 furthermore, Arjuna, I am generating seed of all existences. So నా నుంచి అన్ని పుట్టాను, నేను అన్నికి కారణం కృష్ణుడు చెప్పారు. There is no being moving or non moving that can exist without me. So కృష్ణుడు ఏది మూవింగ్ థింగ్స్ ని నాన్ మూవింగ్ థింగ్స్, సో వాటన్నిటి కూడా కారణం నేనే అని చెప్తాను. 40 అని దగ్గర చదువుతాను. ఆర్ శిల్పామాతాజీ ఈశ్వర్ గారు నాస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏష తుదిత్తేషతః ప్రోక్త విభూతిర్విస్తరో మయా నానోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏష తు దేశతః ప్రోక్తో విభూతిర్విస్తరో మయా.
ಶತ್ರು ವಿಜೇತನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ದೈವಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನನ್ನ ಅನಂತ ಸಿರಿಗಳ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಷ್ಟೇ. ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪರಮನ ಸಿರಿಗಳನ್ನು, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಿರಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿರಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. So ఇప్పుడు కృష్ణ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా తన విభూతులన్నీ. సో అదన్నీ ఓన్లీ లైక్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట. ఇంతకుముందే కృష్ణుడు చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ తన ముఖ్యమైన చెప్పినాడు, బట్ దీనికి ఎండ్ లేదు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. 41 అని కట్టేసారు. ఓకే. యద్ విభూతిమత్ సత్వం యద్యత్ విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ పూజితం ఏవ వా శ్రీమద్దూచితం ఏవ వా తత్ ఏవా గచ్చ త్వం తత్తదేవా గచ్చ త్వం మమ తేజో అంశ సంభవం మమ తేజోంశ సంభవం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్దూచితమేవ చ తత్తదేవ గచ్చ త్వం మమ తేజోంశ సంభవం. సంపన్నములైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలిగినవి అయిన సమస్త సృష్టిలు కేవలం నా తేజస్సు యొక్క అంశం నుండి ఉద్భవించినవిగా తెలుసుకోవలసింది. భాష్యము: ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కానీ భౌతిక జగత్తులో కానీ మహిమ కలది లేదా అందమైనది ఏది ఉన్నా అది శ్రీకృష్ణుని విభూతి యొక్క అంశరూపమని అర్థం చేసుకోవాలి. అసాధారణంగా సంపన్నవంతమైనది ఏదైనా కృష్ణ విభూతికి ప్రాతినిధ్యముగా పరిగణించాలి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ వర్స్ లాస్ట్ది చదువుతారా మాతాజీ? చదువుతా, లేకపోతే ఇక నాకు రాదు లాస్ట్కి, ఇక అయిపోతుంది కదా అని. అవును, చదవండి. ఎందుకు నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో వస్తుంది కదా, రాదు అని ఎందుకు అంటారు? అథవా బహూనైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహం ఇదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యామిదం కృత్యమేకాంశేన స్థితో జగత్. కానీ అర్జున, ఈ సమస్తమైన జ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది? నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వమును వ్యాపించి పోషిస్తాను. భాష్యం: అన్నింటిలోనూ పరమాత్మునిగా ప్రవేశించడం ద్వారా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక విశ్వమంతటా నిలిచి ఉంటాడు. ప్రత్యేకమైన సంపత్తితో, శోభతో అన్నీ కూడా ఏ విధంగా నెలకొని ఉన్నాయో తెలుసుకోవడము అనవసరమని భగవంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడితో చెబుతున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు వాటితో పరమాత్మునిగా ప్రవేశించడం వలన అవన్నీ స్థితిని కలిగి ఉన్నాయని అతడు తెలుసుకోవాలి. మహోన్నతమైన జీవుడైన బ్రహ్మ మొదలుకొని అల్పమైన చీమ వరకు సకల జీవులు భగవంతుడు వాటిలో ప్రవేశించి పోషించే కారణంగానే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి. ఏ దేవతార్చనమైన మనిషిని భగవంతుని దగ్గరకే లేదా పరమ గమ్యానికే చేరుస్తుందని పలికే సిద్ధాంతము ఒకటి ఉన్నది. కానీ దేవతార్చనము ఇక్కడ పూర్తిగా త్రోసిపుచ్చబడింది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ, శివుడు వంటి గొప్ప దేవతలైన భగవత్ విభూతిలో కేవలం అంశ ప్రాతినిధ్యమే వహిస్తున్నారు. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడికి భగవంతుడే మూలము. అతని కంటే గనుడైన వాడు లేడు. అతడు అసమర్థ్యుడు, అంటే అతని కంటే గొప్పవాడు లేడు. అతనికి సమానమైన వాడు లేడు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు
బ్రహ్మ శివాది దేవతల కోవకు చెందినవాడని భావించేవాడు వెంటనే నాస్తికుడవుతాడని పద్మపురాణంలో చెప్పబడింది. కానీ కృష్ణశక్తి విభూతులు విస్తారాల వివిధ వర్ణనలను మనిషి పూర్తిగా అధ్యయనం చేస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్థితిని నిస్సందేహంగా అర్థం చేసుకోగలిగి క్రమం తప్పకుండా కృష్ణార్చనలో తన మనస్సును స్థిరంగా నిలుపగలుగుతాడు. భగవంతుడు తన పాక్షిక విస్తారము ద్వారా అంటే సమస్తములో ప్రవేశించే పరమాత్ముని రూపంలో సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. అందుకే విశుద్ధ భక్తులు పూర్ణ భక్తితో కృష్ణ భక్తి భావనలో తమ మనస్సులను లగ్నం చేస్తారు. కనుక వారు సదా దివ్య స్థితిలోనే ఉంటారు. కృష్ణ భక్తి కృష్ణార్చన ఈ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకము నుండి 11వ శ్లోకం వరకు స్పష్టంగా సూచించబడ్డాయి. అదే విశుద్ధ భక్తియుత సేవా పద్ధతి. మనిషి ఏ విధంగా భగవంతునితో మహోన్నతమైన భక్తి పూర్ణత్వ సాంగత్యాన్ని పొందగలడో ఈ అధ్యాయంలో పూర్తిగా వివరించబడింది. శ్రీకృష్ణుని నుండి వస్తున్న గురు పరంపరలో మహా ఆచార్యులైన శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణులు ఈ అధ్యాయానికి తమ వ్యాఖ్యానాన్ని ముగిస్తూ ఇలా అన్నారు: యశ్చక్తి లేశాత్ సూర్యాద్య భవంత్యుగ్ర తేజనః యదంశేన ధృతం విశ్వం స కృష్ణో దశమే అర్చ్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రభావశీలమైన శక్తి నుండి శక్తిపూర్ణుడగు సూర్యుడైన తన శక్తిని పొందుతున్నాడు. శ్రీకృష్ణుని అంశ చేతనే సమస్త ప్రపంచము పోషించబడుతుంది. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూజనీయుడు. శ్రీమద్ భగవత గీతలో లోని భవదివ్యభూతి అనే 10వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. So last verse Krishna is saying, but what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. సో అర్జున నీకు ఎన్ని విభూతులు నేను చెప్పాను కదా, సో ఈ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి కూడా ఏం లాభము అని జస్ట్ చెప్పాను, ఎందుకంటే తన విభూతులు అన్లిమిటెడ్ అనమాట. సో దెన్ లైక్ ఈ సేయింగ్ లైక్ వాట్ డీటెయిల్ what need is there, Arjuna, for all this detail knowledge? With a single fragment of myself, so with just one fragment of Krishna, he supports the entire universe. So this is how like Krishna is explaining his opulences. So like after hearing these opulences, so we cannot worship anybody else. So that's the firm thing like we should believe in. Like even though some people may say like this demigod is great, that demigod, but they cannot be compared with Krishna. So they are all like agents who have been empowered by Krishna to work on behalf of Krishna. Like as I gave many examples, there is like principal and there are teachers. So no teacher is greater than principal. So principal is always the supreme authority in a school. So like that, so Krishna is the supreme authority of the entire creation, and all the demigods are head of all the departments. Okay, so a very nice chapter, very inspiring, and we should always meditate on this. Like whenever we see some great thing, we should consider this great thing is because of or this is Krishna's representative. So we should see. And once I was in zoo, I think they wrote like Jashanam ఇక్కడ వచ్చిన వర్స్ అంటే among all the fishes I am shark. So when there like a shark display was there, so they wrote this Bhagavad Gita slokam in Nehru Zoo. So people get inspired by reading this. So they remember like whenever they see shark, they should consider okay, this is the biggest fish and this is a representative of Krishna. When you see sun, we should think like okay, this is the brightest star and this is also representative of Krishna. So when people say like show me God, means we can tell them this is all like God's representative. So we may not have eyes to see God directly, but like if we can at least see these and think about Krishna, then like we can remember Krishna. प्रभु जी लास्ट टाइम वेंकटेश्वर था ना, उसमें गया था. उधर जाने के बाद मुझे सीवियर स्टमक पेन स्टार्ट हो गया.
हाँ मैं प्रे किया, मुझे ये करने के लिए मन है। अगर आप ये किया तो मैं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं अभी उठ के जा रही हूँ करके। मुझे विष्णु सहस्त्रनामा पढ़ रही हूँ, नहीं हो रहा है प्रभु जी। okay. आधा में मैं स्टॉप किया, बाद में प्रे किया, फिर 3-4 आवर्स मुझे वो पूजा सब हो गए। वो पूजा करने में टाइम लगता है ना, हाँ 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 उतना तक मुझे टाइम है। कुछ पेन नहीं, आराम से हो गया। फिर घर आने के बाद फिर से वो सेम स्टार्ट हो गया। बाद में मैं हॉस्पिटल जाने के बाद वो किडनी स्टोन था मेरा इसमें, इसलिए उतना पेन। लेकिन मैं उतना टाइम तक मुझे वो थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। Oh, very nice, Mataji. So you had that desire. So then Krishna relieved that pain for some time. यस प्रभु जी। Yes. Very nice, Mataji. So Krishna is reciprocating to your yeah desires. I don't know what happened. Very nice. So we'll just do Narasimharti and then we can stop. Namaste Narasimhaya. नमस्ते नरसिंहाय Praladadayine. प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपु रक्षया हिरण्याकशिपु रक्षया शीलटङ्कानकालये शीलटङ्कानकालाये सिंहा परतो नृसिंहा हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हे नृसिंहा हृदये नृसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये करकमलवरे नाकाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाकामद्भुत शृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीर्घ नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गौरा हरि बोल हरि बोल
హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय Thank you Mataji for joining and please forgive me if I have committed any mistakes or offenses. ప్రభుజీ నా కోసం ప్రేయర్ చేయాలి ప్రభుజీ. మాతాజీ ఏమైంది? నేను మొన్న 13వ తారీఖు నాడు ఈవినింగ్ బయలుదేరి షాపింగ్కి వెళ్ళాను. నాది గోల్డ్ది వాచ్ ఉండే 6 years నుంచి దాన్నే పెట్టుకుంటున్నా. బయటికి పోయినా ఎక్కడ పోయినా కూడా అది పోయింది.